मथुरा की वो धरती है जिथे श्री कृष्ण जी का जेल दे विच जन्म हुंदा है। जन्म के समय ही उन्होंने जिहड़ा गोकल एक नगर दे विच लिजाया जाता है, जिथे जशोदा नाम की एक इस्त्री दे वल्लों उन्हां दा पालन पोषण किया जाता है। ते तीसरा है बिंद्राबन का जंगल। बिंद्रा का भाव हुंदा है तुलसी, भाव तुलसी का वो जंगल जिथे वो गावां नूं चारन वास्ते जांदे रहे। इत्थे आले दुआले दे लोग श्री कृष्ण जी की पूजा करते से, खास करके जन्म अष्टमी जदों श्री कृष्ण जी का जन्म होना उस दिन नूं मनाया जाना, जां फिर खास करके होली दे दिन दे उपर उन्होंने एक पासे कुछ लड़के कुछ मुंडे जिहड़े सन वो कृष्ण का रूप धारण कर लेंदे, कुछ लड़कियां इस्त्रियां जिहड़ियां सन उन्होंने राधा का रूप धारण करवाया जाता है। फिर उत्थे जाके इवें नाच करके लीला करके ते इवें वो दिन त्यौहार जिहड़े सन मनाए जाते हैं। जगत सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज मथुरा की धरती ते गए। जदों उन्होंने लोगों का आचरण देखिया, जदों उन्होंने लोगों का किरदार देखिया, हुण लम्मे समय तो भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब महाराज के नाल रह रहे सन। मरदाना जी बड़े हैरान होए, कहंदे महाराज अस्थान होवे धर्म दा, मन्निया जांदा होवे कि द्वापर युग के अवतारी पुरुष इत्थे आण के पैदा होए ते लोकां दा किरदार इन्ना घटिया होवे, लोग इवें करके अज्ञानता दे हनेरे विच डुब के धर्म दे आगू जिहड़े लोकां नूं लुट रहे होण। सतगुरु ये की हो रहा, एक धर्म के स्थान के उपर इदां दी दशा क्यों? कोल एक पुजारी खड़ा सी, वो पुजारी कहन लग्या, कहंदा वेखो भाई ये कलयुग का समा है। जदों भी मनुख ने अपने कीतियां होइयां बुराइयां, अपने कीते हुए कुकर्मां नूं, अपने पापां नूं लुकाउणा होवे ते बंदा सुभावक कहंदा भी कलयुग है। जदों आपां किते गुरु घर दे विच सारा दिन गुरमत समागम हुंदा रहे ते जदों कड़ाह प्रसाद की देग वरताई जाती है तो आपस में गल्लां करन लग पैने ते उदों ही कहन लग पैने हुण कलयुग आ गया। उन्होंने रोकिया जा सकता है, आपां चुप बैठ सकते हैं, सतनाम वाहिगुरू का जाप किया जा सकता है, पर एक शब्द वरत के अपने गुनाहां दे उपर पर्दा पाउण दा यतन किया जाता है। एक पुजारी कहन लग्या, कहंदा ये कलयुग का समा है, तां लोग जिहड़े हन इन्ने निगर चुके हैं। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, कहंदे कलयुग का नाम लैके तुसीं अपने गुनाहां दे उपर पर्दा पाउणा चाहुंदे हो। बाबे ने क्या मरदानिया रवाब छेड़, गुरु नानक साहब महाराज ने रवाब छेड़ी है। बाबे ने पावन बचन उचारण किया है, सतगुरु ने कीर्तन आरंभ किया है, बाबे ने गौणा आरंभ किया। सतगुरु कहते ने सोई चंद चढ़ै से तारे, सोई दिनियर तुबत रहे, सा धरती सो पाउन चुलारे, जोग जी खेले थाम कैसे। महाराज कहन लगे केड़ा कलयुग, जे तुसीं मनदे हो कि पहले 3 युग जिहड़े सन जिवें दा सूरज उदों चढ़दा सी उदां दा सूरज अज भी चढ़ रहा है। महाराज कहंदे जिवें दे तारे उदों चढ़दे सी उदां दे तारे अज भी चढ़ रहे हैं। सतगुरु कहंदे जिहड़ी हवा उदों चलदी सी उदां दी हवा अज भी चल रही है। फिर ब्रह्मंड दे विच की बदलिया? ब्रह्मंड विच कुछ नहीं बदलिया, असल विच तुहाडी माड़ी बुद्धि दे अंदर, तुहाडे दिमाग दे अंदर, तुहाडे दिल दे अंदर सारा कुछ बदल गया। कलयुग कितने बाहर नहीं, कलयुग तुहाडे अंदर है। भाव कि तुसीं भैड़े कर्मां दे विच पए होए हो ते पर्दा पाउणा चाहुंदे हो धर्म दे नाम दा। वो सारे लोग जिहड़े सन इकट्ठे हो गए गुरु नानक साहब महाराज दे कोल। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने उन्हां दे अंदर दियां ऊणताइयां, उन्हां दे अंदर दियां जो बुराइयां सी सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने उन्हां नूं दसियां।
ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਥੁਰਾ ਗਏ ਉਦੋਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਾਗਰਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਅਯੋਧਿਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਨ ਕਰੇ ਭਾਉ ਧਾਰ ਕੇ ਹਰਖਤ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰ ਕੇ, ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨੁਰਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੱਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਈ ਸਮੀਪ ਪੂਰ ਜੈ ਭੀਰ, ਬੋਲੇ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਗੈਲ ਕਰ ਸੰਗ ਨਗਰੀ, ਨੀਜੋ ਨਰ ਆਸਾਰੀ ਸਗਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹੱਲ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਘਰ ਘਾਟ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ,
ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਰਨੀ ਪਰ ਰਹੇ ਗਏ ਕੁੰਡ ਜੀਵ ਜੋ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਕੁੰਡ ਸੁਦਰਸ ਨਿਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਤੁਮ ਤੇ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਤੁਮਾਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਗਏ ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ ਔਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਨ ਪੰਡਤ ਬੂਝਨ ਕੀਓ ਗੁਰੂ ਕਿਤਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਨੇ ਹੀਤਾ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰ ਇੱਕ ਅਵਧੂਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਜੋਹੁ ਮਹਿ ਪੁੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਅਵਧੂਤਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਖਨ ਸੁਣੋ ਭਿੰਨ ਮਨ ਮਾਨੋ
ਜੈ ਪੰਡਤ ਤਿਨ ਕੋ ਹੀ ਜਾਨੋ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਲੂ ਜੋ ਬਚਨ ਅਲਾਏ ਨਦੀ ਪਾਰ ਤਟ ਹੋਤ ਲਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਆ ਦੇਖੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਦੀ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪ ਤਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੋ ਤਾਹੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰ ਸੰਤ ਤਰ ਨਹ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਉਚਾਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪ ਨ ਕਰੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਪੰਡਤ ਗੁਰ ਜਾਨੋ ਤੂੰ ਐਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਆਪ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਅਵਰੇ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਪੈ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਦੀ ਤਰਜੋ ਤਰਜੋ, ਪਰ ਆਪ ਕਦੇ ਤਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਤੇ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਉਂ ਲਾਠੀ ਜਿਉਂ ਜਲ ਵਿਖੇ ਲਸ਼ਟਕਾ ਜਾਈ ਆਪ ਤਰੇ ਨੇ ਔਰ ਤਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਠੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀਏ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਆਪ ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਲਾਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ, ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਏ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਮਲ ਜਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਸਹਿ ਸੁਖਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਜਾਣੀਏ ਨਿਤਿ ਅਨੰਤਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਨਿਰਚਿੰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਰੋਕਨ ਕੀ ਦੇਤ ਅਭਿਆਸਾ ਹੈ ਤੁਮਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਐ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਂਛੀ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਛੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਐ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਤ ਪਤ ਪੜਤ ਸੁਤ ਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਛੇੜ ਰਵਾਬ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਵਾਬ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਨ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰਸ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਚੰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਏ। ਚੈਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,